ओम शांति 1 डिसेम्बर 2024 अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 18 जानुआरी 2003 मुरलीर सारांश ब्राह्मण जन्मर स्मृति द्वारा निजे समर्थ होई समस्तंकु समर्थ कर। ब्राह्मण जन्मर स्मृति द्वारा निजे समर्थ होई समस्तंकु समर्थ कर। आज चारिआडर सर्वस्नेही पिलामानंकर स्नेहर मिठा मिठा स्मृतिर भेर्न भेर्न भाषा एवं स्नेहरूपी मोतीर मालागुड़िक अमृतबेला पूर्वरु ही बापदादांक निकटरे पहुँची जाइछे। पिलामानंकर स्नेह बापदादांकु मध्य स्नेहर सागररे समाहित करि दैछे। बापदादा देखुछन्ति प्रत्येक पिलांक भितरे स्नेहर शक्ति अतुट रहिछि एवं एही स्नेहर शक्ति प्रत्येक संतानकु सहज जोगी करि देउछे। स्नेह आधाररे सबु प्रकारर आकर्षण ठारू उपराम होई आगकु आगकु बढ़ी चलीछन्ति। एभली कौनसी गोटिए भी संतानकु देखि पारु नाहन्ति जाहाकु बापदादांक द्वारा बा विशेष आत्मा मानंक द्वारा न्यारा प्यारा अर्थात विशेष स्नेहर अनुभूति होई नाही। प्रत्येक ब्राह्मण आत्मार ब्राह्मण जीवनर आदि काल स्नेहर शक्ति द्वारा ही आरंभ होईछि। ब्राह्मण जन्मर एही स्नेहर शक्ति वरदान होई सेमानंकु आगकु आगकु बढ़ाई चलीछि। तेणु आजिर दिनटी विशेष करी बाबांक पाई एवं पिलामानंक पाई स्नेहर दिन अटे। समस्ते निज निज अंतररे स्नेहरूपी मोतीर अनेक गुड़िए माला बापदादांकु पिंधाई देइछन्ति। आजिर दिनरे अन्य सबु शक्ति गुड़िक सुप्त अवस्थारे रहिछि किंतु स्नेहर शक्ति जाग्रत रहिछि। बापदादा मध्य पिलामानंकर स्नेहर सागररे लवलीन होई जाइछन्ति अर्थात मग्न होई जाइछन्ति। तेबे आजिर दिनकु तुमे माने स्मृति दिवस कहुछ, किंतु एही स्मृति दिवस केवल ब्रह्मा बाबांकर स्मृति दिवस नुहे बरं बापदादा कहउछन्ति जे आजि सहित सबुदिन पाई यही कथा मने रहु जे ब्राह्मण जन्म नेबार आरंभरु आजि पर्यंत बापदादा आमकु कौन कौन सबु मने पकाई देइछन्ति। एबे सेही सबु मने पकाई देइछन्ति। एबे सेही सबु स्मृति रूपी माला गुड़िको मने पकाओ, देखिबो एहा बहुत बड़ माला होइजिबो। तेबे सबुठारु प्रथमे समस्तंकु केउ स्मृति मिलिछि? कौन प्रथम पाठटी मने अछि तो? मु किए? यही स्मृति ही तुममानंकु नुआ जन्म देइछे। तुमर स्मृति को, दृष्टि को तथा मनोवृत्ति को परिवर्तन करि देइछे। यही भली स्मृति गुड़िक मने पड़िबा मात्रके आत्मिक खुशीर झलक तुम मानंकर नयनरे एवं मुखमंडलरे चमकी जाउछि। तुमे माने एठारे स्मृति गुड़िकु मने पकाउछ एवं भक्त माने केवल माला जप करुछन्ति। तेबे सेगुड़िक मध्यरु गोटिए भी स्मृति अमृत बेला ठारू आरंभ करी कर्मयोगी हेबा समयरे मध्य जदि बारंबार स्मृति रे आसीबो तेबे सेही स्मृति तुममानंकु समर्थ स्वरूप करिदेब। काहिकिना तुमर स्मृति जेपरि होई थाए सेही अनुसारे समर्थि मध्य स्वतः आसीथाए। सेथिपाई आजिर दिनकु स्मृतिर दिवस सहित समर्थ दिवस मध्य कहुछ। ब्रह्मा बाबा सम्मुखकु आसिबा मात्रके तांकर दृष्टि पड़िबा मात्रके
आत्मामानंक भितरे समर्थी आसी जाई थाए। एहा तो समस्ते अनुभव करिछ। कण ठीक कथा ना? चाहे साकार रूपरे देखि थाओ बा अव्यक्त रूपर पालनारे पालित हेबा सहित अव्यक्त स्थितिर अनुभव करुथाओ, किंतु गोटिए सेकेंड्रे मन भितरे बापदादा शब्द उच्चारण करिबा मात्र के आपे आपे समर्थी आसी जाई थाए। सेथिपाई हे समर्थ आत्मा माने एबे निजर समर्थी द्वारा अन्य आत्मा मानंकु मध्य समर्थ कर। तेबे तुम मानंक मन भितरे एही भली उत्साह तो अछि ना? असमर्थ आत्मा मानंकु समर्थ तो करिबाकु पड़िब ना? तेबे बाप दादा देखुछंती जे चारिआडर पिलामानंक भितरे दुर्बल आत्मा मानंकु समर्थ करिबार उमंग उत्साह बहुत भल रहिछे। एबे शिवरात्रिर कार्यक्रम को खूब धूमधाम सहित पालन करिबाकु जाउछ। समस्तंक भितरे उमंग उत्साह तो अछि ना? तेबे जेउमानंक भितरे उत्साह रहिछि जे एबे शिवरात्रि रे किछि ना किछि कमाल करी देखाइबो, सेमाने हाथ उठाओ। एभली कमाल कर जहाद्वारा धमाल अर्थात दुनियार सबु प्रकारर विशृंखला समाप्त होइजिब एवं तुमर जय जयकार होइजिब। समस्ते कहिबे वाह समर्थ आत्मा माने वाह। तेबे सबु जोन बाला निज निजर कार्यक्रम तो प्रस्तुत करिछे ना? पंजाब जोन मध्य करिथिब ना? बहुत भल कथा। भटकु थिबा आत्मा मानंकु, तृषार्थ आत्मा मानंकु प्राप्तिर आंजुली तो दे दियो, जेहेतु सेमाने तुमर भाई भौणी तो अटंती ना। तेबे निजर भाई मानंक उपरे भौणी मानंक उपरे दया आसुछि ना? देख आजिकाली परमात्मांकु बा भगवानंकु केवल विपद समय रे ही मने पकाउछंती, किंतु शक्तिमानंकु बा देवता मानंक भितरे जेपरिकी गणेश हुअन्तु बा हनुमान हुअन्तु बा अन्य देवी देवता हुअन्तु, सेमानंकु बहुत मने पकाउछंती। तेबे सेमाने सबु किए? तुमे माने तो अटना। तेणु तुम मानंकु प्रतिदिन मने पकाउछंती एवं गुहारी करुछंती, हे कृपाळु, हे दयाळु, आमकु दया कर, कृपा कर, सुख शांतिर मात्र गोटिए बुंदा दे दियो। तेबे तुम मानंक द्वारा केवल गोटिए बुंदा पाइबार तृषार्थ अटंती। तेणु हे शक्ति माने, हे देवता माने, दुखी एवं तुषार्थ आत्मा मानंकर डाकरा कौन तुम पाखरे पहुँची नाही? पहुँचुछि ना? बाप दादा जेतेबेले सेमानंकर डाकरा शुणुछंती, सेतेबेले शक्ति मानंकु एवं देवता मानंकु मने पकाउछंती। सेथिपाई दादीजी तुम मानंक पाई बहुत भल कार्यक्रम करिबार व्यवस्था करिछंती। एहा बाबांकु मध्य पसंद अटे। तुम मानंक पाई स्मृति दिवस तो सबुदिन अटे, पुणी भी आजिर दिन रे स्मृति द्वारा विशेष भावरे सर्वसमर्थी को प्राप्त करिछ। तेणु काली ठारु शिवरात्रि पर्यंत बाप दादा चारिआडर पिला मानंकु कहुछंती जे यही भली विशेष दिन गुड़िकरे एही लक्ष्य रख जे अधिकरु अधिक आत्मा मानंकु चाहे मन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा जे कोनोसी प्रकार रे संदेश रूपी आंजुली निश्चित देबो, जहा द्वारा भविष्यतरे केही भी उलुगुणा देई पारिबे नाही। किंतु पिलामाने भाबुछंती एबे तो विनाशर तारीख किछि जणा पडु नाही, तेणु आउ किछि दिन परे मध्य बाबांकर संदेश देई पारिबा।
ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଏହିଭଳି ଉଲୁଗୁଣା ମିଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ ନ କରିବ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଲଗୁଣା ମିଳିବ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଥମରୁ କାହିଁକି କହିଲ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ତ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଜମା କରିଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ତ କେବଳ ଅହୋ ପ୍ରଭୁ କହିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଞ୍ଜୁଳି ନେବାର ସୁଯୋଗ ତ ଦିଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ତ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ହେଉ ପଛକେ ସେମାନଙ୍କର ତୃଷା ନିବାରଣ କର। କାରଣ ତୃଷାର୍ତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଏହିଭଳି ରଖିଛ ନା? ତେଣୁ କାଲିଠାରୁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ କେବଳ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଗରା ବଜାଉଛନ୍ତି ଯେ ହେ ତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ଆସନ୍ତା ଶିବରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ତ ଦିଆଯିବ। ଜନ୍ମଦିନର ମୁଖ ମିଠା ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ପିତାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପାଇଛୁ। ଜନ୍ମଦିନର ମୁଖ ତ ମିଠା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ପିତାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପାଇଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ରୂପୀ ଖୁସିର ମିଠେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଣାଅ। ତେବେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଶିବରାତ୍ରି ରୂପରେ ପାଳନ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି କମାଲ କରି ଦେଖାଅ। କ'ଣ ଏହିଭଳି ଉତ୍ସାହ ଅଛି ତ? ଆଗଧାଡ଼ିବାଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ତ? ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ କର। ଅତି କମରେ ଏତିକି ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଶିବରାତ୍ରିର ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହା ଆମର ପିତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଖବର ପାଇ ତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୃତ ବେଳା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ନିଶା ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କର୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଉଭୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହାର ବିଧି ହେଲା, କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ କେଉଁ ଆତ୍ମା ତାହା ତ ଜାଣିଛ। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱମାନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଏହିଭଳି ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଏହିସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଉଛି। ଏହିସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଇବା ବାଲା ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କ'ଣ ଲୌକିକ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସେବା କରାଇବା ବେଳେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସମୟରେ ବା ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ପଦକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି କି? ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ମନେକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଅ। ତେବେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା, ଏହି ସ୍ମୃତି ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ତୁମେ ସବୁ ପୁରୁଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଜଣାଅଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଯେଉଁ ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁ ପୁରୁଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଜଣାଅଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀ ତୁମେମାନେ ତ ଦେଖିଛ ନା? ସାରା ଡାଏରୀ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା।
ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସଦାକାଳର ଅଭ୍ୟାସର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ପାଠ ମୁଁ କିଏ, ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର ହେବା ଦରକାର, ଚେକିଂ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏମିତି ନୁହେଁ ଚେକିଂ କରିବା ଦରକାର, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ଅନୁଭବ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ କର୍ମ କରାଉଛି। କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଲଗା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଅଲଗା। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଛ ଯେ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ କଚେରୀ ଲଗାଇବା କଥା ତ ଶୁଣିଛ ନା? ମାଲିକ ହୋଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାରାଦିନର ହାଲଚାଲ ପଚାରୁଥିଲେ ନା? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେପରି ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ମୂଳଦୁଆକୁ ବହୁତ ମଜବୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସାଥିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶରୀର ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବର ଅଧୀନ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରାଇ ନଥିଲେ। କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କିଛି ଜଣାପଡ଼ି ନଥିଲା ନା? ତେଣୁ ସେତିକି ନ୍ୟାରା ସାକ୍ଷୀ ଅଶରୀରୀ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେହି ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ବହୁତ ସମୟର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଭାବୁଥିବ ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେହର ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲିଯିବି। ନା, ବହୁତ ସମୟର ଅଶରୀରୀ ପଣିଆର ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ଦରକାର। ତେବେ ଚାହେ ଯବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ତ ସମୟ କାହାର ବି କେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସାକ୍ଷୀପଣିଆର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଚାହେ ଯେତେ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଏହି ଅଶରୀରୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କାଳର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବାପଦାଦା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ସାକ୍ଷୀପଣିଆର ସ୍ଥିତିର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ସ୍ଥିତିର, ଅଶରୀରୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ବାରମ୍ବାର କରୁଥାଅ। ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବାବା ନିରାକାର ଏବଂ ଫରିସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ଅର୍ଥ ଫରିସ୍ତା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଫରିସ୍ତା ରୂପକୁ ସାକାରରେ ଦେଖିଛ, କଥା ଶୁଣିବା ସମୟରେ, କଥା କହିବା ସମୟରେ, କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିଛ ଯେ ବାବା ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରଠାରୁ ଯେପରି ନ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। କର୍ମଧନ୍ଦାକୁ ଛାଡ଼ି ଅଶରୀରୀ ହେବା ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଫରିସ୍ତା ଅଟ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଆଧାର ନେଇ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ତେବେ ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦେହଠାରୁ ନିଆରା, ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ, ତେଣୁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେଖିଛ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଛ।
ଯେଉଁମାନେ ବି ଏବେ ନିମିତ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏବେ ବିସ୍ତାର ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଣି ବି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ, ନୂଆ ଜୀବନ, ନୂଆ ଦୁନିଆର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ କାହାର ବି ନାହିଁ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଫରିସ୍ତା ହେବା, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା। କ'ଣ ଏହା କଷ୍ଟକର ଅଟେ କି? ତୁମମାନଙ୍କର ତ ବାବା ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ତେବେ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେବା। ଯେବେକି ତୁମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ, ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି କଷ୍ଟକର କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତର ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଅବସରରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବାରେ ପାଖାପାଖି ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀପକୁ ଆସ। ବାପଦାଦା ଏଥିପାଇଁ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବିନାଶୀ ସାହାରା ରୂପୀ କୂଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ଚାହେ ସଂକଳ୍ପରେ, ଚାହେ ବାଣୀରେ, କର୍ମରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ବିନାଶୀ ସାହାରା ରୂପୀ କୂଳରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ନିଜର ମନରୂପୀ ନୌକାକୁ ଏହିସବୁ ବିନାଶୀ କୂଳଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଜୀବନରେ ରହି ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ଅଲୌକିକ ଅନୁଭବ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ପତ୍ର ବହୁତ ମିଳିଛି ଏବଂ ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କର କ୍ରୋଧମୁକ୍ତ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ତଥା ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସହନ ଶକ୍ତିର କବଚ ପିନ୍ଧିଥାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଯେତେ ବି ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସର୍ବସମର୍ଥୀକୁ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଦୟାଶୀଳ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ବାପଦାଦାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର ରୂପରେ କରୁଥିବା ବହୁତ 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 ପ୍ୟାରା ଏବଂ ନ୍ୟାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ बाप-दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। डबल विदेशी पिला मानंको, डबल विदेशी मानंको डबल निशा रही काहेकि जानिछ? काहेकि ना सेमाने भाबुछंती बाबा जेपरी दूरदेशरू आसिछंती, आमे माने मध्य सेहीपरी दूरदेशरू आसिछु। बाप दादा डबल विदेशी पिला मानंकर गोटिए विशेषता देखुछंती जे गोटिए दीपरू आउ गोटिए दीप जलाई अनेक देशरे बाप दादांकर प्रज्वलित हेउथिबा दीपमानंकर दीपावली करि देइछंती। डबल विदेशी मानंक भितरे संदेश देवार शौक मध्य भल रही। प्रत्येक ग्रुप रे बाप दादा देखुछंती जे अति कम रे 35 रु 40 देशरू आसी जाउछंती। सेथिपाई अभिनंदन। सर्वदा निजे मध्य उड़ुथाओ एवं फरिश्ता होई उड़ी उड़ी संदेश देउथाओ। बहुत भल कथा।
ବାପଦାଦା କେବଳ 35 ଦେଶ ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନମ୍ବର 1 ହେବା ବାଲା ଅଟନା। କ'ଣ ନମ୍ବର 1 ହେବ ନା ନମ୍ବର 1 ହେବ? ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିବ। କ'ଣ ନମ୍ବର 1 ତ? ନମ୍ବର 1 ନୁହେଁ ତ? ନମ୍ବର 1 ହେବା ଅର୍ଥ ସବୁ ସମୟରେ ୱିନ୍ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟୀ ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ୱିନ୍ କରନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ନମ୍ବର 1 ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅଟନା। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବିଜୟୀ ଅଟ ଏବଂ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୋଇ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଉଛ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ଦିଅ ଯେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ନମ୍ବର 1 ହେବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦା ସବୁ ମାତାମାନଙ୍କୁ ବା ଗୋପାଳକ ରୂପୀ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଚାହେ ଯୁବକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଚାହେ ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସର୍ବଦା ପାଣ୍ଡବପତିଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସାଥୀ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ବହୁତ ବହୁତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଦାଦିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଦିନରେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ୱିଲ୍ ପାୱାର ମିଳିଥିଲା ନା? ତୁମକୁ ତ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବରଦାନ ମିଳିଛି। ବହୁତ ଭଲ ପାଠ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ପ୍ରତି ବହୁତ ରହିଛି। ତୁମେ କିଛି କୁହ କି ନ କୁହ, ତୁମକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଯଦି କିଛି ବି ହେଉଛି ତେବେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ହୋଇଛି। ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ରହିଛି। ମୋର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ସ୍ନେହ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଲାଉଛି। ଧାରଣା କମ୍ ଥାଉ କି ବେଶୀ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ। ଇଶୁ ଦାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିନେଲା ନା? କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏହାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସହଜ ଏବଂ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ। ଶୋଇ ଶୋଇ ସହଜରେ ଚୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଳି ଆରାମ ମିଳିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ବି ସାକାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷକ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଦାଦୀମାନେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ସମୀପ ରତ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ହିଁ ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞର ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ। ଏହି ଏକତା ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଫଳତାର ଆଧାର ଅଟେ। ମଝିରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମଝିରେ ରଖିଛ। ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି? ଆଜିର ବରଦାନ। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ନିଜେ ବାବା ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଥୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ସମୟ ସେହିପରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରୁହ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଥୀ କର। ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ବାବା ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି, ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେତେବେଳେ ବି ନିଜକୁ ଏକା ଏକା ଅନୁଭବ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ବିନ୍ଦୁ ରୂପକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭବର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣ। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ରସର ଅନୁଭବ କର।
ତାହା ହେଲେ ତୁମର ମେହନତ କରିବା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ବହୁରୂପୀ ହୋଇ ଯଦି ମାୟାର ବହୁରୂପୀକୁ ପରଖି ନେବ ତେବେ ମାଷ୍ଟର ମାୟାପତି ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।